اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے سو محرم کا مہینہ 11 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں آج ہمیں بات کرنے جاتے ہیں سو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر کچھ نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے کو تو بت بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب اور عجم میں شرک اور بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ سب سے پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 40 پر 3 مقامات پر ان کا ذکر فرمایا۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، بادل کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولن کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، میاں بیوی کی وراثت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے آپسی وراثت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا، اور بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء میں 21واں آیت میں ہے سو۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، غریب اور مسکین سے ملاقات کرنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غریب مسلمانوں سے ملاقات فرماتے، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے، عیادت کا تو دیکھ آنا، اور ان کے جنازے میں حاضر ہوتے تھے۔
मुस्तदरक हाकिम 3735 के रेफरेंस में से। पाँचवा क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, शुक्रिया अदा करने की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ भलाई का मामला किया गया और फिर उसने भलाई करने वाले को जज़ाकल्लाहु खैरन कह दिया तो गोया उसने शुक्रिया का हक़ अदा कर दिया। लिहाजा ऐसी वक्त में शुक्रिया कहने के बजाय जज़ाकल्लाहु खैरन कहे। तिर्मिज़ी 2035 उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। शुक्रिया के बदले हमें जज़ाकल्लाहु खैरन कहना कर को। छठवां क़िस्सा, एक गुने के बारे में, झूठी गवाही शिरक के बराबर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिरक करने के बराबर है। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया। अबू दाऊद 3599 खुरैम बिन फातिक रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। सातवां क़िस्सा, दुनिया के बारे में, दुनिया को मकसद ना बनाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का मकसद दुनिया कमाना हो और वो उसके लिए सफ़र करता हो, उसी का ख़याल दिल में रहता हो, तो अल्लाह ताला गरीबी और भूख का डर उसकी आँखों के सामने कर देता है। हर वक्त उससे डरता है कि आमदनी तो बहुत कम है, क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, और उसके औकात को उसी फ़िक्र में परेशान कर देता है और मिलता उतना ही है जितना मुक़द्दर में होता है। तरगीब और तहरीब 4789 अनस रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। दुनिया को मकसद बनाना नहीं कर को, बनाए तो हमना को डर पैदा होता है, आमदनी कम है, कैसा गुजारा होता है कहते सो ख़याल अल्लाह ताला डालता है कर को। आठवां क़िस्सा, आखिरत के बारे में, क़यामत का ज़लज़ला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी ही हौलनाक चीज़ है। जिस रोज़ तुम उस ज़लज़ले को देखोगे तो ये हाल होगा कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वाली औरतें अपना हमल गिरा देंगी और तुम लोगों को नशे सी हालत में देखोगे, हालांकि वो नशे की हालत में ना होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। सूरे हज में 1-2 आयत में है सो क़यामत के ज़लज़ले के बारे में। 9वां क़िस्सा, तिब्बे नबवी से इलाज, बीमारियों से बचने का तरीक़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले के टूटे हुए हिस्से से पानी पीने से और पानी में फूंक मारने से मना फरमाया। मुस्नद अहमद 11760 अबू सैयद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो पानी में फूंक मारने से सांस की गंदगी और बदबू पानी में शामिल हो जाती है। बीमारियों से बचने का ये भी एक तरीक़ा कि हमें पानी में फूंक मारना नहीं कर को। 10वां क़िस्सा, कुरान की नसीहत के बारे में, अल्लाह के रास्ते में अच्छी चीज़ खर्च करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम उस वक्त तक नेकी और भलाई हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ों में से अल्लाह के लिए खर्च ना कर लो, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसको अच्छी तरह जानता है। सूरे आले इमरान में 9-2 आयत में है सो बात, अल्लाह के रास्ते में अच्छी चीज़ें खर्चा करना कर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 11 मुहर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 12 मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।